सिद्धांत पुओ ए सिनेमा नजर आसवे पुचु उपर बर्तमान में भिडटी बहुत भाइराल होची कौन से सिद्धांत पुओ पुचु किए पुचुर क्यारेक्टर एंट्री एथरे कौन केमती से गोटे बाप पुओंकर बहुत ही गोटे इमोशनल जर्नी गोटे कहानी अच्छी जो सिद्धांत सार पुचु एमानकर बाप पुओंकर जो कथाटी रही है लोकों गोटे बहुत ही इमोशनल जर्नी। पुचु वन ऑफ माय फेवरेट सी टिके दुष्ट बट जहाँ कहला सी बहुत ही केयरफुली शुणुला जो बॉम्बे शूट करूँ राति 3:30 बेलू भी सी सर्ट दे 3:30 बेलू से शोई जो उठा हम सर्ट पाई से उठिकी भी सर्ट दे तो ये जो डेडिकेशन ये जो एज रे अंडरस्टैंडिंग मत लगुच पुचु इज द बेस्ट वन माने से दुष्ट पिला स्मार्ट भी था दुष्ट से कहली तेणुक पुचु वन ऑफ माय फेवरेट आज चाइल्ड आर्टिस्ट हिसाब से भाई मांडिया मत तो खाया भल लगे आपको खाया भल लगे मांडिया मत बहुत ही भल लगे दिन मुझे मांडिया 30 दिन खाया देवी आप खाइबे ना ना सीजन सर आज भी खाऊँ मांडिया आप पचारत ना मत पचारे मुझे मांडिया सी भी से मांडिया जाऊ खाऊँ माने एबे भी घर आसे से भी मांडिया जाऊ ही खाते एमती द मिलेट डायरी ए 3टी कथा आम भितर अच्छे गोटे हूँ द लव स्टोरी आ गए मिलेट स्टोरी आ गए डायरी स्टोरी आगु को आसूची रज रजरे सब फाइटिंग चली थाए किए सिनेमा को रिलीज करवा एथर रजरे अनेक सारा सिनेमा आसी छक्की सुन होगला द मिलेट डायरी होगला अनेक सारा सिनेमा आसी किंतु ता भितर एबे टिके चर्चा करबा में द मिलेट डायरी रो चर्चा करबा मांडिया को नहीं कि सिनेमा गोटे राजा रानी गप भली आमको देखा जाउची अनेक जन कमेंट करिसेंते कि प्रथम थर एमिति गोटे सिनेमा देखलु कि सिनेमा वर्ल्ड रे हजिगला भलिया लागुची तेबे मोर भारी इंटरेस्ट है कि द मिलेट डायरी कौन एमिति गोटे सिनेमा जहाँकि रजरे गोटे बड़ कैनभास रे रिलीज होगा जाउची तेबे ए सबूर मोर जो डाउट रही आपण मन भी डाउट रही कि द मिलेट डायरी कौन ए सिनेमार कहानी कौन अच्छी ए सिनेमार माने कौ जनर को बेसी अट्रैक्ट करिवो से सबू विषय जानापी आम सहित अच्छा सिनेमार डायरेक्टर राजेंद्र सार अच्छा आम सहित आलोचना करवा सर जी सिंपल लगुच कि जमी पूरा किसी जानी ना सर पूरा साइलेंटली बसी किंतु फिल्म रे पूरा खेल कर स्वागत करी ओडिशा प्रभाव को केमिति अच्छा प्रथम नमस्कार जय श्री जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद आपण मु बढ़िया अच्छी भगवान का आशीर्वाद बहुत भल अच्छी जड़े एत बड़ डायरेक्टर एत साइलेंटली बस पूरा कूल काम माने मु देखुची धोनी पर बोधे आप कूलली बस जून 12 रिलीज हम सिनेमा सेमती बड़ डायरेक्टर बोली किसी नुह मुझे कम जस्ट स्टार्ट करछि कहले चले बड़ छोटे मु बिलीव ही करे बाकी रहा कामली कथा जिते प्रेसर थिले भी माने सब बेले प्रेसरटा जेहेतु रिलीज हम तेणुक ये सब घटना जिते जिते प्रेसर रहिबो तो अभ्यास हो गलानी जेहेतु जिनस को मैनेज करवा ये सब जिन तेणुक टिके प्रेसरटा को बाहर को शो करी किछि लाभ नहीं तो से तो से नॉर्मली रहा पसंद करे जो राजेंद्र नाटी टी बहुत दिन आगु शुणिला केमिति कौन आप सिनेमा को आसते केतोटी सिनेमा कर सिनेमा को एंट्री मोर एक्सीडेंटली होता मु गोटे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी बट मल्टीमीडिया करी तो मु साउंड रे प्रथम किछ दिन जेहेतु ये इंडस्ट्री सहित मोर किसी सामंजस्य नाला तो इंडस्ट्री जोड़ी हे प्रथम साउंड रिकॉर्डिस्ट भाव में काम कर आरंभ करी ग्रेजुअली मु डायरेक्शन रो काम शिखिकी मुझे डायरेक्शन करुँची मोर निर्देशित 5टी भाया फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो जाए 6th फिल्म कि आगु को आउसर बहुत सारा प्लानिंग अच्छे चक्षुबंधन फास्ट फिल्म थिला मोर अदृश्यम तापर चक्षुबंधन गोटे फिल्म आसला तापर निर्णय आसला आउ रसगोला कहार बोली गोटे फिल्म आसला एमती आ गोटे किछटा फिल्म आसी सिनेमा 2 वर्ष पूर्व शुभ मुहूर्त होती माने पाखापाखि 2024 एप्रिल 1 आड़िकी यहाँ शुभ मुहूर्त होता आउ रिलीज होगा जाऊँगी 2026 जून 12 एत दिन गोटे गैप
ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କି? ନାଇଁ ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଫାଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକେସନ୍ରେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚିଲିକା, କୋରାପୁଟ, ଆଉ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାଜା ପୋର୍ସନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗପ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ର ଘଟଣା ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିଲା ସେତିକି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଆକ୍ୟୁରେସି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଝିରେ ମନେକର ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଭିଏଫଏକ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା, ଭିଏଫଏକ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ସବୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେ ମେ ବି ଏଇ ରଜ ପାଇଁ ହିଁ ଫିଲ୍ମଟି ମାନେ ସିଏ ତା'ର ଗୋଟେ ସମୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତ ଏଇ ରଜରେ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ହୋପ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସିନେମାଟି। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ କାହା କଥା କହିବି, ମାନେ ମୁନ୍ନାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁ ନିଜେ, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା, ରାଜ ରାଜେଶ, ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଡିରେକ୍ଟର କହିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବାଛିବା, ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ବାଛିବେ, କେମିତି କ'ଣ ବାଛିଥିଲେ କଳାକାରମାନେ? କାହାଣୀ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହି ମଲ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମକୁ ନିଡ୍ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି ଯେ ହଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଲେ ଚଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍, ମୁଁ, ଆମର ରାଇଟର୍ସ, ମୋର ଆସୋସିଏଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ବସିକି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ହୋପ୍ କି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା କେମିତି ଥିଲା ଏଇଟା? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରାଜି କରିବା ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆରମ୍ଭରୁ, ମୁଁ ଯେବେଠୁ କାମ କରୁଛି। ତ ମୁନ୍ନା ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗନ୍ତି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ବି କାମ କରିଛି ମୋତେ ସେଇ ବହୁତ ନିଜର ଫିଲ୍ ମୋତେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ, ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା କହ କେବେ ତୋର ଦରକାର ଡେଟ୍ସ। ତାପରେ ସେଇ ଡେଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହେଇଗଲା, ସୁଟିଂ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ସ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏଥିପାଇଁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ରେଡ଼ି ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଏ ସିନେମାରେ ନଜର ଆସିବେ, ପୁଚୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, 1 ମିଲିୟନ୍ କ୍ରସ୍ କଲାଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝଲକ। କ'ଣ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ, ପୁଚୁ କିଏ, ପୁଚୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମେଜର ତ ମୁଁ କହିବି ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ, ଏଥିରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 3ଟି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବେ, ଗୋଟେ ରୁଟେଡ୍ କାହାଣୀ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଣ୍ଡିଆର କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଯେଉଁଟା ଅତୀତରେ ଆମମାନେ ଆମ ବାପାମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପାମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଏତେ ହେଲ୍ଦି କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କି ଏଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଡାଏରୀ, ସେଇ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ପୁଚୁ ଏମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ତାକୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଐତିହ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଥା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦେବ। ପୁଚୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଆମର ରିଭାନ୍ସ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସିନେମାରେ? ସିଏ ଆକ୍ଟିଂ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ହଁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଯାହା କୁହା ହେଉଥିଲା ସେ ବହୁତ ହି କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣୁଥିଲା। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି
ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ ରାତି 3:30 ବେଳକୁ ବି ସେ ସର୍ଟ ଦେଇଛି 3:30 ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠା ହେବ ସର୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଉଠିକି ବି ସର୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁଚୁ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମାନେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ବି ଥାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତେଣୁକରି ପୁଚୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ସମ୍ଭାଳି ହେବ ଯଦି ସେ ସିନସିୟରଲି କାମ କରୁଛି ତ ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ସେ ସିନସିୟରିଟି ଅଛି ସେ ବୁଝେ ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ସ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ଡାଇଲଗ୍ସକୁ ବହୁତ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରେ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର କହିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତ ସେସବୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଅଧିକ ସେ ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ତ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଦୁଷ୍ଟାମି ସେଇଟା ଚଳିବ ବା ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ। ସିନେମାରେ ରାଜ ରାଜେଶ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପୁରା କାହାଣୀ ଦେଖିବା ମାନେ କାହାଣୀଟି କେମିତି କ'ଣ ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି ଟିକେ ଯଦି ବୁଝେଇଦେବ। ହଁ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯେ ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଏଥିରେ 3ଟି କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଷ୍ଟୋରି ତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି କାହାଣୀ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମର୍ଜ କରିକି ରଖିଛୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର କଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବିନି କି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ କାହାଣୀ କହୁଛୁ ଆମେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଜମା କହୁନାହୁଁ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ଯେତେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ସବୁକିଛି ମନ୍ଦିର କଲଚରରୁ ଆସିଛି ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଇଏ ହେଉଛି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାର ଇଏ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଯେଉଁ କଲଚର ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ଧୀରେ 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 ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସମୟରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ଟେ କ୍ୟାରି କରିଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେବି ତ ଏଇସବୁ କରିବାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ अर्निंग पाई हो निजर कैरियर सेटल पाई हो बा फ्यूचर पाई जो दौड़े भाग दौड़े अच्छा तो से सब करेंगे गोटे पॉइंट रे एबे भावंतु पूर्वर लोक मैंने एत रोगिणा होते एत सारा रोग होता कहीं हो नाला तार रिजन हूँ लाइफस्टाइल फुड्र हैबिट जो कथाटा आम मैंने धीरे 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 पाश्चात्य देशर पाश्चात्य राज्यर खाद्य प्रणाली को आपणे आम मैंने से सब भूली गले जो कि आम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है आम खाया प्रणाली बदल तो ये गोटे सबुठ इम्पोर्टाट कथा आमर सबुठारु जीवन में सबुठारु इम्पोर्टाट हूँ खाद्य जदि तुम खाद्य सुखाद्य जदि तुम खाद्य ठीक रही तुम देह ठीक तुम देह ठीक रहिले बाकी तुम जीवन में जहाँ भी करुच ताकू तुम उपभोग करने तुम पाखे से तुम समय थो माने जो बॉडी बा जो शरीर पाई तुम मैंने करुच कि हाँ मुझे करी पैसा थी सब थी लास्ट शरीर नथिबो हॉस्पिटल बेड माने जहाँ अर्निंग कर एवरीथिंग हॉस्पिटल को दब तो हॉस्पिटल को दबापाई तुम एते डे नाइट बा एते व्यस्त विव्रत होइकि न खाई न पी काम कर कौन जस्टिफिकेशन जदि जो लाइफ पाई माने प्रथम हूँ तुम क्लीयर हुओ जीवन में क्लीयर हुओ जे तुमको नीड कौन अच्छे जे जो अर्निंग करुच से खाइबा तुम देह पाई तो तुम देह ही जदि ठीक रहा ताल तुम से सब रोजगार कौन मान अच्छे तेणुक आम किसी नुआ कथा जमा कहून आमर से ओडिशार कथा से मांडिया कथा से पुराना आम सका उठला बेलू से पेज करके मो जेजेमा दौले तो से सब जिन गुरा बहुत इम्पोर्टाट सकाल खाइबा ठू नहीं राति खाइबा पर्यंत तेणुक खाइबाटा जीवन में बहुत गोटे इम्पोर्टाट ता बाद रहा ये माने ऑडियंस भावुवे कि द मिलेट डायरी कौन गोटे मांडिया डॉक्यूमेंट्री फकुमेंट्री सेमती किसी कथा नुह ये गोटे 3टी कथा अच्छी ए लव स्टोरी पाइबे एम गोटे मांडियार गोटे जर्नी गोटे आमर खाद्य इर कथा कहूँ तापर ऐतिह्य कथा आमर पौराणिक कथा को लेकिन जो कथा रही जो
ବୈଦିକ ନୀତିରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଉପଚାର କରାଯାଉଥିଲା ରୋଗ ବିଧିର ତା ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଜର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଭାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ମାଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଇବା। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ 30 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆପଣ ଖାଇବେ? ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଖାଇବି, ମାଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଚୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ଦିନ ଚୁଡ଼ା ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ମାଣ୍ଡିଆ, ଏମିତି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶିଖେଇବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ? ତ ମୁଁ କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମାଣ୍ଡିଆ ବି ତ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା? ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବିକଜ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଯେତିକି ସାରା ତା ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ତୁମେ ଇଏ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶିବାନୀ, ରାଜ ରାଜେଶ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଆଜି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ସିଏ ଏବେ ବି ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଏବେ ବି ଘରୁ ଆସେ, ସେ ଏବେ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ସକାଳୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଖାଉଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତି, ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାର ଛତୁଆ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଛତୁଆରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଡିନର ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ କିଛି ଛତୁଆରେ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା। ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଯିଏ ଆମର ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଛତୁଆ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଛତୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ଛତୁଆ ଖାଏ, ଛତୁଆ ଖାଏ। ମାଣ୍ଡିଆର ଇଭେନ୍ ମାଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସେକ୍ ମିଳିଲାଣି। ସେ ଏବେ ସୁଟ୍ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ମଗେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଖାଇଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ମାନେ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଭଲ ଖାଇବା ଉପରେ ସିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନାକ କିଏ ଟେକୁଥିଲା? ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ନା ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି, ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଏମିତି କିଏ ଥିଲେ କି? ଥିଲେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବରା ପିଆଜି ଭଲ ଲାଗେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଏହା କି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଯେ ସେସବୁ ବି ଖାଅ, ବଟ୍ ପ୍ରଥମ ଖାଇବାଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ତୁମେ ମଝିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖାଇଦେବ। ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି? ମାନେ ମ୍ୟାଗି ନୁଡୁଲ୍ସ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଚାଉମିନ, ରୋଲ୍ ଫୋଲ୍, ଏସବୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମ ଦେହକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ? ନାହିଁ ନା, ବଟ୍ ସେଇଟା ତୁମ ଦେହ ଠିକ୍ କରେ ନା। ସେଇଟା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବାଧ୍ୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଯେ ମେଡ଼ିସିନ। ତୁମେ ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଅ, ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଅ, ବାକି ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ମନା କରୁନି କ'ଣ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମ ଦେହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ତୁମେ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବି ଏମିତି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ ଆଉ ନାକ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆରାମସେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ କୁକିଜ୍ ମିଳୁଛି, ମାନେ ମିକ୍ସଚର୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଲାଣି, ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳିଲାଣି। ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ସେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଜାଣି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଭଲ ଲାଗେ କିଛି। ଏବେ ଯିବା ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କି ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ମୁଁ ତ କହିସାରିଲାଣି ଜୁନ୍ 12ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଆସୁଛି, ବାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ'ଣ କହିବେ? ଜୁନ୍ 12ରେ ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ବାକି ଏବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହା କହିବି କି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇ ରଜରେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ ଜୁନ୍ 12। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସିନେମାଟି ଆମର ଐତିହ୍ୟ କଥା ମନେ ପକାଇବ, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା କହିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।